رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. آمنت بالله ورسوله وصدق الله مولانا العظيم. بزرگ و دوستوں اور عزیز، ابھی آپ نے ذکر کے ذائقے کو محسوس کیا اور ذکر کے حوالے سے میرا جو ذکر آیا وہ بڑوں کی محبت اور بڑوں کی شفقت کا تقاضا ہے. میں اپنے آپ کو ان بزرگوں کی گرد راہ سے بھی کمتر سمجھتا ہوں اور ان بزرگوں کا ادنا خادم خود کو جانتا ہوں. کسی قسم کی جانکاری کا کوئی دعویٰ نہیں اور کسی قسم کی پرہیزگاری کا کوئی وعدہ نہیں. حقیر ترین ادنا ترین ایک گنہگار ان کی غلامی حاصل کرنے کی راہ میں کوشاں ہے. ان کی مہربانی ہے کہ یہاں بیٹھا دیا ہے تو جو کچھ اپنے بزرگوں سے اپنی کمائلی کے نتیجے میں سیکھ سکا ہوں، جان سکا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کی نظر کرے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت نے جو فرمایا کہ اہل تصوف بزرگوں کا دیوانہ کبھی کوتاہ نظر نہیں ہوتا اور کبھی تعصب نہیں رکھتا، وہ سطح قلب و نظر رکھتا ہے اور اس کا یہ عمل اس کے بھوکے ہونے کی دلیل بنتا ہے. جو بھوکا ہوگا، سچ مچ اگر کسی کو بھوک لگی ہو تو جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ اس کو نہایت اخلاص اور اپنی ضرورت سمجھ کے کھائے گا. اور اگر بھوکا نہیں ہوگا تو وہ پیش کی گئی چیزوں کے ساتھ تکلف کرے گا. تکلف پیٹ بھرے ہونے کی دلیل ہے اور برجستگی بھوکے ہونے کی دلیل ہے. اور یہ بھوک کس نے جگائی؟ اس کی مجال ہے کہ کسی کو بھوک جگائی. یہ بھوک جگانے والا وہ تھا جس کا نام نامی ہے سید کل حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیسے جگایا وہ؟ فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن. حکمت مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. ایسی چیز ہے حکمت جو مومن سے کہیں گر گئی، کہیں چھوٹ گئی، کہیں مس کر گئی. اب جہاں اس کو نظر آئی کہ یہ حکمت ہے، یہ دانشمندی ہے، یہ قیمتی ہے، یہ لائق قبولیت ہے، تو اس نے اس کو ایسا لپکا، ایسا تھاما، ایسا پکڑا جیسے کہ اسی کی چیز وہ کہیں گر گئی. یہ نہیں دیکھا کہ کس کے پاس ہے. یہ ایک ایسا فرمان نبوی ہے جس نے مسلمانوں کے سینے کو ایسا کشادہ کیا کہ کوئی گھڑی کسی مسلمان کی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کا قلب و جگر، ذہن و شعور یہ پکار نہ رہا ہو رب اشرح لی صدری. اللہ میرے کلیجے کو اور کشادہ کر دے، میرے سینے کو اور وسیع کر دے، میری نگاہ کو اور وسعت نظر دے. ہر چیز سنوارے، ہر چیز سنوارے، کوئی چیز چھوٹ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ذرا سا تاریخی جھلک دکھائیں آپ کو. ہندوستان میں آشاریہ کی پیدائش
सिफर, बड़ा नाज है हिंदुस्तानियों को कि मैंने सिफर तलाश किया, जीरो को तलाश किया। जीरो की बड़ी अहमियत है डिजिट की दुनिया में, हिसाब की दुनिया में। अगर जीरो ना होता तो 9 से आगे गिनना कभी मुमकिन ना होता, है ना? न 100 होता, न 1000 होता, न लाख होता, न करोड़ होता, न कोई गिनती होती, न कोई हिसाब होता, न कोई अकाउंटेंसी होती और न कोई रजिस्टर होता। लेकिन जनाब इस जीरो को किसने पहचानवाया दुनिया को मालूम है? उस मोहम्मद अरबी के गुलामों ने, जिनका सीना हिकमत के लिए कुशादा हो चुका था और जो चीज जहां उनको मिली लिया वो सारी दुनिया में तकसीम कर दी। पंचतंत्र पर बड़ा नाज है हिंदुस्तान कि पंचतंत्र संस्कृत में लिखा गया। पंचतंत्र किस्से और कहानी है जिनके जरिए दुनिया को तालीम देने के लिए हिंदुस्तान ने बीड़ा उठाया। लेकिन पता है आज पंचतंत्र हिंदुस्तानियों को वापस कहां से मिला? अरबी अरब से मिला। अरब वाले यहां से पंचतंत्र ले गए, जाके उसका अरबी तर्जुमा किया, संस्कृत तो जाया हो गया, अरबी में महफूज रह गया, वापस पलट के हिंदुस्तान मेरे हाथ से आया। ये वो नुस्खे कीमिया था जो हिरा से उतरने वाले ने सिखाया। जबल नूर से उतरने वाले ने जो रोशनी दी वो ये थी कि जहां कोई बेहतर चीज मिले फौरन आ जाए, है ना? लेकिन अफसोस ये है कि जिस खानवादे ने सबसे ज्यादा इस्लाम को आगे बढ़ाया उसी खानवादे के दावेदारों का दिल संकीर्ण हो गया, हिंदी में कह रहा हूं, संकुचित हो गया, सिमट गया, सिकुड़ गया, छोटा हो गया। अब उन्होंने सोचा कि मैं तो मोनेमी हूं, अबुलोलाई हूं, पादरी हूं, चिश्ती फैज क्यों लूं, शतानी फैज क्यों लूं, मैं कचौथा जाकर कोई जो चीज क्यों सीखूं, मैं बरेली जाकर कोई चीज क्यों हासिल करूं, मैं रदौली जाकर कोई चीज क्यों हासिल करूं। ये फर्क जो बना, ये कलंदरी है, ये चिश्ती है, ये फर्क इसलिए नहीं था कि नेमतों और नेमतों के दरमियान दीवारें खिंच जाएं, बल्कि ये फर्क इसलिए था कि एक चिश्ती तू चिश्ती है, कादरियत नहीं जानता, सीख ले पाए। तू नक्शबंदी है, शतानियत तुझे सीखना है। तू मदारिया सिलसिले का आदमी है, तुझे ओवैसिया सीखना है। ये जो नामों का फर्क है ये इसलिए नहीं है कि ये दीवारें हैं, नहीं है दीवारें, ये दरवाजे हैं जिसमें दाखिल होना दीवारें नहीं है, दरवाजे, ये किनार नहीं है, अबवाब है। वो बड़ा बर्बाद है जिसके दिल में किसी दरवाजे को देखकर दाखिले की तमन्ना ना हो, है ना? मैं एक बात बता रहा हूं कि मैं ऐसे शरीफ हासिल हूं तो मेरे जैसा मंगता को तो दरवाजा चाहिए, वरना मंगता की लिस्ट से अपना नाम कटवा दे। वो मंगता क्या जो दरवाजे की तलब में ना हो, मंगता को तो दरवाजा चाहिए, दरवाजा मिला नहीं कि पुकारो। तो मैंने अजमेर में हर दरवाजे को तलाश किया, किसी दरवाजे से पहुंचूं ख्वाजा के दामन तले की खाक सुरवा लगा लूं ताकि इन आंखों में कुछ तो बसीरत पैदा हो। कचौचा है तो हर दरवाजे को झांक रहा हूं, शायद मेरे लिए किसी दरवाजे में भीख हो, शायद मेरे लिए